دیکھ رہے ہیں بیجاپور سمے، میں آپ کے ساتھ خلیل کلادگی۔ ماہ رمضان میں 27 دنوں تک چلے خواتین کے درس قرآن کا اختتام۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ماہ رمضان میں خواتین کے لیے شہر بیجاپور کے دھنونتری ہاسپٹل کے قریب موجود ساگر فنکشن ہال میں پہلے رمضان سے 27 رمضان تک رمضان کے ہر لمحے کا فائدہ اٹھانے کے لیے خواتین میں زینت آپا کے نام سے مشہور محترمہ سیدہ زینت انعامدار محمدی کے زیر نگرانی میں صرف خواتین کے لیے اجتماع کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں درس قرآن یعنی روزانہ قرآن کے ایک پارے کی تفسیر اور بیان کا اہتمام کیا گیا۔ 27 دنوں تک چلے اس درس قرآن کا آج یعنی 29 اپریل رمضان کے 27ویں روزے کو اجتماعی طور پر خصوصی دعا کے ساتھ اختتام ہوا، جس میں کثیر تعداد میں خواتین نے شرکت فرما کر اس اجتماع سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے محترمہ ڈاکٹر بی بی بطول امیر حمزہ قاضی نے ماہ رمضان میں 27 دنوں تک چلے خواتین کے اس اجتماع کے بارے میں تفصیل سے جانکاری دی۔ ہمیں روزے شروع جب سے چاہ رہے ہیں، یعنی پہلے رمضان سے آ رہے ہیں، اور آ کر سن کر بہت اچھا لگا۔ قرآن شریف کی تلاوت تو بہت اچھے سے کیے، اور آج دعا تھی تو مکمل ہو گئے۔ ایک مہینہ پورا ہے۔ کہاں سے آ رہے تھے آپ؟ ہمیں گڑے کر دواخانہ ہے تو ادھر سے تو روزانہ آپ آ کر رہتے ہیں، کیا محسوس کرو؟ اچھا دین کی باتیں سیکھے، نماز قرآن پڑھنے کا سیکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیری رحمتوں کا نزول ہو، میری محنتوں کا صلہ ملے۔ تیری رحمتوں کا نزول ہو، میری محنتوں کا صلہ ملے۔ ہمیں مال و زر کی کمی نہیں، ہمیں رزق دے تو حلال دے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ آج جو ہمارا 27 روز اجتماع چلا ہے، یہاں پر آپا نے 30 پارے کی آج جو تفسیر ہے مکمل کی ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے اور کرم ہے کہ آج ہم نے 30 پارے کی تفسیر بالکل آسان اور سلیس انداز میں، آپا کا انداز بیان ہی کچھ ایسا تھا کہ ہم بیجاپور کے خواتین ان سے استفادہ ہوتے رہیں گے اور ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ 2 سال سے جو کووڈ-19 کی وجہ سے یہ اجتماع ترک ہوا تھا، الحمدللہ اس سال ہمیں اجازت ملی ہے حکومت کی جانب سے، اور یہ اجتماع بالکل کامیاب رہا۔ آج جو ہے دعا کا دن تھا، اور اس کے ساتھ 30ویں پارے کی تفسیر بھی تھی، اختتامی جلسہ بھی ہوا، اور یہاں پر پی ڈی جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ آن لائن کورس کیے تھے تو انہیں اسناد اور میڈل تقسیم کیے گئے۔ غیروں سے مانگی تو ذلت ملی، غیروں سے مانگی تو ذلت ملی، اللہ سے مانگی تو عزت ملی۔ اے مانگنے والے مانگ اسی سے، اے مانگنے والے مانگ اسی سے، جو دیتا ہے خوشی سے، کہتا نہیں کسی سے۔ تو آج دعا ہو گئی، بالکل آنکھ میں آنسو لاتے ہوئے۔ ہمارے جو حالات حاضرہ ہیں مسلمانوں کے، خاص کر آج جو حالات حاضرہ ہیں، قرآن کی تفسیر کی روشنی میں آپا نے بہت ہی اچھے انداز میں ہمیں بتایا کہ تو وقت نہ دیکھ صبح نہ دیکھ۔ اس شعر کے مصداق آپا نے ہم خواتین میں ایک بیداری پیدا کی، تو وقت نہ دیکھ شام نہ دیکھ صبح نہ دیکھ، کسی مشکوک نگاہوں سے کوئی کام نہ دیکھ۔ ہے نیک نیتی تیری جانب مرکوز، ہے نیک نیتی تیری جانب مرکوز، تو آغاز سے پہلے کبھی انجام کو نہ دیکھ۔ آپا جو 27 دن جو ماہ رمضان میں جن نکات پر آپ نے روشنی ڈالی، ان نکات کو میں تھوڑی سی یہاں پر تفصیل بیان کرتی چلوں۔ نماز، روزہ، توحید، ایمان، قرآن کی اہمیت، احادیث، والدین کا احترام، تاریخ اسلامی واقعات، قرآن و حدیث کی روشنی میں حالات حاضرہ کا موازنہ، زکوٰۃ، فطرہ، حقوق کو ادا کرنا، رشتہ داروں کے، پڑوسی کے، یتیم مسکین، والدین کا احترام، جھوٹ، شراب، غیبت، ہر برائی سے روک، جادو کے اثرات اور ان کا علاج، درود شریف کے فضائل، روزی کی مسائل اور ان کا حل، ذکر و اذکار، چھوٹے چھوٹے وظیفے، عذاب قبر سے کیسے نجات پائیں،
दज्जाल के फितने से कैसे निजात पाए, ज़िंदगी और मौत के फितने से शोहर और बीवी के फ़राइज़, तारीख़ी पस मंज़र को बताते हुए आपने हम ख़वातीन में इस तरह बेदारी पैदा की जिसकी मिसाल मैं नहीं दे सकती। आपा की बातों से हमें ऐसा लगता है कि हम बातिल से दबने वाले है आसमां नहीं, हम बातिल से दबने वाले है आसमां नहीं, हम 100 बार ले चुका है तू इम्तिहान हमारा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपा ने हमें कुरान और रोशनी में हमें बताएं और हमें समझने में भी आए और समझने से ज़्यादा हम अमल करने की भी हम ख्वाह हैं। आज के हालात का जब हम तबसरा करते हैं, हालात को जब हम सामने रखते हैं, तो इन हालात के तय आपने ख़ास दुआ में क्या मांगा? ख़ास दुआओं में हम मुसलमानों की जो पसमानगी है और हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है, वो जुल्म को अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि हमारी हिफाजत करें, हमारी बेटियों की हिफाजत करें, हमारे मालों की हिफाजत करें, हमारी जानों की हिफाजत करें, हमारी मसाजिद की हिफाजत करें। ये ख़ास दुआओं का हमारा अहतमाम था, क्योंकि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो कभी रुकता नहीं, कभी किसी के कहने से कोई दबदा नहीं। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो चमक दी है। एक शेर है, इस्लाम की फितरत ने कुदरत ने चमक दी है, जितना भी दबाओगे उतना ही उभरेगा। तो कितने ख़वातीन आज शरीक रहे? तो आप तो देख रहे हैं ख़वातीन की तादाद, इससे कहीं ज़ायद तादाद ऑनलाइन में हमारे ख़वातीन 6 से 7 लाख ख़वातीन ज्वाइन हुए हैं। यहाँ के ही नहीं, इंडिया के ही नहीं, बाहर बैरूनी ममालिक के भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, आपा के स्टूडेंट्स हैं, मोहतरमा जीनत आपा साहबा के स्टूडेंट हैं, वो भी है ने आपा से इस्तेफ़ादा पा रहे हैं। अब जो दो साल का जो गैप था, उस गैप में हमारा ये काम, दीनी काम नहीं रुका। तो आपा की बदौलत आपा ने ये ऑनलाइन का जो सिलसिला शुरू किया है, मुल्की तालिबात ही नहीं, गैर मुल्की तालिबात ने भी इसमें हिस्सा लेकर बहुत सारे बच्चे इस्तेफ़ादा हो रहे हैं। अब ये जो 27 दिन का जो इज्तिमा हुआ, तो यहाँ पर मैं हर रोज़ देखती थी कि 6 से 7 लाख तक के ख़वातीन इसमें हमें ज्वाइन होते देखे। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपा का मुख्तसर सा तारुफ़ करती चलूँ। आपा का पूरा नाम है मोहतरमा ज़ैयदा ज़ीनत इनामदार मोहम्मदी। आपा ने पीडी आलिमा और फ़ाजिल में PhD किया है और तकरीबन 1994 से ये इज्तिमा चलता आ रहा है। सबसे पहले जब मनियार बिल्डिंग, जब वहाँ से ही ये क्या है, छोटे से पौधे की शुरुआत हुई है। आज बहुत बड़ा शजर बनकर ये सागर हॉल में खड़ा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला मनियार बिल्डिंग वालों को और सागर हॉल वालों को बहुत सारे क्या है उनकी रिस्क में बरकत दे। यही हमारी दुआ है कि उन्होंने हमें बैठने का इंतज़ाम किया। मेरा नाम है डॉक्टर बीबी बतूल अमीर हमज़ा काजी। शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह खैरन कसीर। इकरा पीयू साइंस कॉलेज में बॉयज एंड गर्ल्स के लिए एडमिशन की हुई शुरुआत। बीजापुर शहर के एक बेहतरीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में से एक इकरा पीयू साइंस कॉलेज में आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य को संवारने के लिए क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स की बेहतरीन टीम के साथ वेल इक्विप्ड लैबोरेटरीज, स्टैम्प लैब, प्लेग्राउंड के साथ साथ PCMB और नीट एग्जाम्स के लिए बेहतरीन ऑफर भी मौजूद है और साथ ही आपके बच्चों के लिए कॉलेज बस का इंतजाम भी है। तो देर किस बात की, इकरा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन के लिए नीचे दिए गए पते पर कांटेक्ट करें। फातिमा कैंपस, BSNL क्वार्टर्स रोड, नियर मंगोली बेस, बीजापुर। नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करके आप अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए एक बेहतरीन प्लान तैयार कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।